Hi, Avi. How are you? I'm good, thank you. I want to make a statement. Do that on your own time. We want to make an intro to this episode. There's something I have to say. I watched Bibi's speech last night, and I've been watching our Hasbara since the start of the war. And I have some advice to everyone out there that's doing any sort of speaking to anyone. Okay. Every time you talk about this war, you have to say the following words. Yes. You ready? Yes. Hamas built 400 miles of tunnels cynically, under the population centers of Gaza, and they hide under there. They don't let any civilians down there with them, except for our civilians who they're keeping captive. They don't wear uniforms. They don't walk around with guns. They keep them hidden all over the place, and they cynically are hiding among the population as they're walking around. We know this because our children tell us this. Every time you talk about this war, you have to say, this is a war like no other in the history of man. I think he said that. He got to that. He quoted Colonel Spencer. You don't have to quote anyone. You could just talk about facts. Never in the history of man has there been an enemy like this that is ensconced, embedded underneath the population, within the population at all times, using them at all times, and that colors the way you look at the war. Yeah. That's all I have to say. Okay, that's all true. And this is my biggest platform. This is your biggest platform, and that's all true. And you're right; that should be said. I think that Bibi he didn't say exactly that, but he said some things that I think were very clarifying about who this war is against and who Hamas supporters are supporting. And it was good to hear that said on such a big. His platform yesterday is slightly larger than the podcast platform for now. Yeah, for now. Okay. I just think these things need to be said. Okay. He did a good job. I hate him, but he did a good job. Fair enough. Fair enough. Yeah. Okay. So we want to introduce today's episode. And today's episode is kind of a part two. It's kind of a bonus episode, basically. We recorded an episode a few weeks ago. I think it was our third episode about. It's called Uncle Shmuel Wants You. Right. A pun on Uncle Sam Wants You. Very clever. I think you thought of that one. I think of all the names. And you do? You think of all the names? All the names. Yeah, but you make somehow I thought of something. You're very good. You're very. I'm good at making you think of things, but I think of them. Yeah. It was all about Haredim. It was about Haredim in the army and the problem of not serving in the army. But it was only us. It was only us talking to each other. And I think you even mentioned at the end of the episode that anyone who wants to learn about the actual topic should probably do actual research from people who know about it. And during the episode, I mentioned my cousin Moishi. Basically twice, sort of in a disparaging way. I love the guy. He's one of my many Haredi cousins. And I said some stuff. I don't think you were disparaging. Okay. For example, you attributed to him, you gave him credit for the phrase flip the schnitzel. Flip the schnitzel, right. Like to just not schnitzel, to learn, right. To go back and forth, to turn over on your bed, essentially, every couple of hours. Exactly. Also, we talked about the fact that he had, when he was in the market for getting a bride, he basically asked the question as to whether he should be honest and say that he actually wants to work someday, right? Because it was considered so not okay to work. So you'll see his reaction to those stories that you told about him, and people will hear them. One thing, well, we'll get to that in a second. But we generalized in that in our episode, and Moishi really is a source of a point of view of the other point of view of the Haredi point of view. Not only that, meaning my real knowledge of the Haredi world, it comes from a lot of time spent in my uncle's house, which is his father, who was a tremendous Talmid Chacham. Yeah. And I basically took what I knew from there. The world, like our world, has evolved tremendously. There's a ton of nuance that we're going to learn about. I mean, I think that they don't believe in evolution, so the world has not evolved. I shouldn't use that word. Time has progressed. But we learned a lot about what's actually going on today in Haredi societies when it comes to the Haredi society, as it comes to the big topics, the hot button issues of the day, and many others. And it was illuminating. So, and just one caveat for our listeners is that the episode is in Hebrew. Right. Moishi, at least Moishi's part was in Hebrew. Ours was our best Hebrew that we could muster. We tried. Or throwback to a previous episode. Good.
And so we hope that most of our listeners will listen to the Hebrew. But in any event, at the end of the episode, we're going to record some of our thoughts, our reactions in English, and kind of a summary of what Moshe said, and also our reactions and thoughts after the podcast. And that will be in English. And anyone who wants to skip the Hebrew can do so. I don't know exactly how. I can't give you the minute mark, but I guess until you stop hearing Hebrew. Right. So that'll be. We're getting crazy here. Our first ever postscript or whatever it is. It's going to be an epilogue. Is it a postscript? Who knows? Okay, let's get to it. All right, let's get to it. Bye. חזרנו. שלום בנג'י. שלום אבי. מה שלומך? ברוך השם יום יום, מה שלומך? ברוך השם, יש לנו פה אורח חשוב ונחמד מאוד, מוישי היין. נשתדל להיות נחמד. ברוך הבא. תודה. אתה לא צריך להשתדל, זה בא לך טבעי. כן, אז מוישי, ספר קצת על עצמך. איפה נולדת? נולדתי בבית חולים כמו כולם, בתל השומר, פה בארץ. אוקיי. זה איפה שהבנים שלנו נולדו. נכון. כן, ואנחנו כולנו בני דודים. זה נכון. זהו. איפה גדלת? גדלתי בבני ברק, רוב החיים, אבל החלק המרכזי, זה החותם, זה בני ברק. בסדר. ואתה אחד מ-11, נכון? ה-11. בן כמה אתה היום? 39. צעיר. ואתה הקטנצ'יק, נכון? המטאטה. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז ספר קצת על ילדות, כאילו, ישיבה, מה עשית? כן, למדתי במסלולים הרגילים, מה שנקרא. משהו רגיל לך לא רגיל לנו, אז תסביר קצת, כן. אם זה מסלולי גן, מסלולי חיידר, תלמוד תורה, שזה מגיל 6 עד 14, אחרי זה ישיבה קטנה, עד 17, ישיבה גדולה, עד 22, וחתונה. אוקיי. והיום אני פה. אז התחתנת בגיל 22? 22. אז אני ניצחתי אותך, אני בגיל 20. בגדול. ועכשיו נשוי עם? נשוי עם 7 ילדים. ברוך השם. 5 בנות, 2 בנים, בלי עין הרע. חשבתי שגיד נשוי עם אישה, כמו שנולד בבית חולים, נשוי עם אישה. אפשר לדבר על זה גם. אוקיי, ומה אתה עושה בעולם? אני עושה כבר מעל 10 שנים בתחום שנקרא בריאות הנפש. מכמה כיוונים שלו, אולי נגיע לזה בהמשך יותר. כיום אני עוסק בעמותה חרדית, שנותנת שירות של בריאות הנפש, מטעם משרד הבריאות, קופות חולים, ביטוח לאומי וגופים נוספים. התפקיד שלי הוא תפקיד ניהולי שמה, והסיבה גם שלקחתי את התפקיד הזה ובכלל זה כי אני מאוד מתחבר לתחום הזה של בריאות הנפש, וגם בחיים האישיים אני עוסק הרבה בחיבור בין אנשים שנמצאים במצוקה, בעיקר בתחום הזה, לבין טיפולים, או בעצמי אני גם מלווה אנשים מסוימים. אוקיי, אז מה ביום יום, כאילו איך פונים אליך, אומרים מה? ביום יום, אז יש מקומות שאני עובד אם זה העמותה, לעמותה הזאת קוראים בית חם, עמותה מאוד מוכרת שעובדת הרבה שנים בתחום. לעמותה הזאת יש עשרות פניות ביום, היא גם עושה עשרות טיפולים ביום, יש לה כמה סניפים, כולם אנשי מקצוע מוכרים, ואם זה ברמה אישית, אז אני גם עובד במסגרות ישיבתיות, בתור מייעץ? אין כל כך תפקיד רשמי כזה של מייעץ או מטפל בישיבה חרדית, זה לא, אין איזשהו עובד סוציאלי או פסיכולוג. אין? אבל לא, אין. אבל יש הבנה היום יותר מתמיד, יש הבנה שיש צורך, גם אם לא לתת מענה מקצועי מקומי, לפחות לתת מענה איכשהו, או לתת הפניות, או לסדר. היום יותר מתמיד, מה הכוונה? יש איזשהו סטריאוטיפ כזה שאני מכיר אותו, שכביכול מטאטים הרבה מתחת לשולחן, וזה מאוד מאוד נכון, אבל היום יותר מתמיד זה נהיה לאט לאט פחות נכון. ברוך השם. אנחנו... אז יש מודעות יותר גדולה מאשר בעבר לצורך או
לצורך בטיפול, בליווי. כן, אולי אני אפילו אזכיר משפט שאתם אמרתם, אני חושב, באחד הפודקאסטים, ככה אני חושב, על דבר כזה שנקרא משבר. משבר? נראה לי, בנג'י, אתה הזכרת את זה משבר? מה זה? משבר זה איזושהי מילה כזאת שהם משתמשים בעולם הישיבות, כשאין לי מצב רוח ללמוד, אז אני במשבר. אוקיי, אני לא חושב, לא יודע, דיברנו על הנושא, לא יודע אם הכרנו את המילה. אבל עכשיו זה מעניין מילה, כן. כן, כי בפודקאסט האחרון ממש, אנחנו דיברנו עם שתי בחורות צעירות, שלימדו אותנו את הסלנג האמריקאי החדש, ועכשיו אנחנו נחשפים אוי, אז זה סלנג מאוד ישן בעולם הישיבות. אוקיי. משבר. אז רגע, אז מה? אז משבר זה בעצם אומר שאין לי מצב רוח ללמוד, וזה גם בעצם הסבר למה אני לא לומד. אם אתה בתור אבא שלי תשאל אותי... סוף סוף יש דיאגנוזה למה שאני חש כבר כן, אבל זה מילה ישנה. אוקיי. היום יש יותר מודעות לתת לזה גם מענה מקצועי, כי לפעמים זה לא משבר, לפעמים זה דיכאון, ולפעמים זה דיכאון קליני, ולפעמים זה התקף חרדה, ואם אתה מגיע ממקום שלא עלינו בשנה האחרונה הוא מותקף, ויש מקומות שמותקפים כבר... שנים אחורה, אז אולי פשוט אתה סובל מחרדה. האם בתקופת המלחמה, האם מאז 7 לאוקטובר אתה רואה עלייה בהתקפי חרדה? בעשרות אחוזים. רואים את זה. בוודאי. בעדה, אני אומר העדה החרדית, זה לא העדה החרדית, זה במגזר החרדי. כן, במגזר החרדי כמו בכל מגזר, כן, אני יכול לספר לכם סיפורים ממש כמה זמן שתיתנו לי, אני אספר סיפורים על מקרים בכל גיל, כולם ללא יוצא מן הכלל, רבנים, משפחות של רבנים, כולם. למרות שהייתי אומר, ופה אני אהיה קצת, איך אומרים בעברית, devil's advocate. אוקיי. לא יודע איך אומרים, אבל פה שאלה פרובוקטיבית בכוונה, אבל למה שזה יהיה ככה? כאילו התפיסה היא שהמגזר החרדי פחות מעורב, פחות מושפע, פחות מושפע מהמלחמה, מכיוון שאין חיילים מבין החרדים במלחמה או בצה"ל בכלל, אז למה שתהיה עלייה כזאת? למה שהמלחמה תהיה מורגשת? אז דבר ראשון, 7 לאוקטובר חמאס לא הבדיל בינינו, לשמחתנו לא הבדיל בינינו, כי אנחנו כולם אותו דבר, והוא גם הגיע לאופקים וגם הגיע לעוד הרבה מקומות, ואני אישית מכיר הרבה אנשים שעברו דברים והכל, אבל כמובן שזה גם הרבה בגלל, גם בגלל האזעקות, אם זה טילים, וגם לא חסר אנשים חרדים שנמצאים בצבא, וחוטפים. ראינו לא מעט לוויות שמסתובבים שם לא מעט כובעים וחליפות, או סממנים חרדים כאלה ואחרים. אז אתה עובד עם העמותה הזאת, וגם עוזר לכל מיני אנשים שנזקקים. עוזר, כן. ואתה גם בישיבה, יש לך תפקיד, מה התפקיד הזה? בישיבה בעצם, עולם הישיבות מורכב בעיקר מתפקידים שמוגדרים כרוחניים, ותפקידים גשמיים. תפקיד גשמי זה אומר מזכיר, אם זה מנהל של הישיבה, מנקה, טבח, ותפקידים רוחניים זה ראש ישיבה, משגיח, מוסר שיעורים, מה שנקרא רם בהגיעה ישיבתית, רמים. התפקיד שלי הוא קצת תפקיד יוצא דופן, אני בעצם אחראי על הפנימייה, במובן הרוחני של המילה, סוג של משגיח, אבל בזווית מאוד לטובת הבחורים, וממקום של לעזור ולקדם, ואם אני נחשף לדברים, אנחנו בשיתוף פעולה מאוד 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 יפה, כן, זה סיפור של כבר 12 שנים, זה לא מעט. כן, כמה בוחרים יש בישיבה הזאת? 400, בישיבה איפה שאני נמצא. אוקיי. וזה מקום רציני, לומדים? מה? מקום רציני זה, כן. לומדים או עושים שניצל? גם וגם. גם וגם, אנחנו לא מוותרים על כלום. אוקיי. לא, עושים שניצל, דיברנו בה. לא, יודע. זאת הסיבה שהוא פה. אוקיי, אז חלק מהסיבה שרצינו שתבוא, זה כי אנחנו מרגישים ויודעים, אחרי שדיברנו איתך, שדיברנו באמת בגסות, כאילו, אנחנו, ובלי הבנה, כאילו, החרדיות שאני מביא, שאני מכיר, זה בא באמת שיחות עם האבא שלך, שהוא מדור קודם. ואני מבין שיש עכשיו המון ניואנסים, יש הרבה שמשתנה כל הזמן, נכון? אז בוא נתחיל עם מה שאנחנו חושבים, ותסביר לנו אם אנחנו צודקים או לא. מה?
אז בוא נתחיל מהצבא, כי זה הדבר הבא על הפרק עכשיו, נכון? כולם מדברים על זה. יש אפשרות שהחרדים באמת יתגייסו? כאילו, איך אתה רואה את זה? אז אני אגיד איך שאני רואה את זה, כי שומעים באמת המון דעות. אני חושב שלא רק שהחרדים יכולים להתגייס, אני חושב שהם גם רוצים להתגייס. ויש לא מעט שישמחו מאוד פשוט לעשות את התהליך הזה. ולא רק ל-8200 או ג'ובניק או כל מיני דברים בשביל לסמן וי, כמו הרבה אנשים שהם לא בדווקא חרדים, אלא ממש קרבי, ללכת עד הסוף. לא מעט בחורים ברמה האישית שאני פוגש, שאומרים לי, אם הייתי יכול עכשיו ללכת, תן לי שבוע אימונים ולהיכנס לרפיח או לח'אן יונס. אוקיי, ומה צריך לקרות מבחינתך? מבחינתי כלום, כי אני חושב שזה לא ברמת הפרט, זה ברמת הכלל. זה הסתכלות מאוד מקרו על המגזר, והם עושים בזה המון אסקונה ופוליטיקה. אסקונה? ולכן, אסקונה מלשון עסקנים. אוקיי. אני מבליט את זה בשביל המאזינים שלנו, שלמדנו עוד מילה. משבר ואסקונה. מה יכול להיות ההצדקה לקבוצה כלשהי, ובטח קבוצה שלומדת תורה ומאמינה, לא להשתתף בחלק הזה של הצלת נפשות, של הגנה למדינה, בפיקוח נפש ממש, כאילו לערכים שמאוד חשובים לתפיסתי, לאיך שאני למדתי תורה, מתי שלא הייתי במשבר. אבל מה יכול להיות, מה ההווה מינה שלא להשתתף? ככלל לבוא לצבא, וזה גם מה שאנחנו רואים, הם מתקלקלים בצבא. זה נקרא להתקלקל. להתקלקל לא כמו פירות שמתקלקלים, שנהיים כביכול לא טובים, אלא אתה לא נהיה בחור ישיבה, אתה לא חרדי, אתה מאבד המון מהדברים שלך, וככה גם אנחנו רואים, עד ממש השנים האחרונות, זה שכל אחד שהוא מגיע כביכול לצבא, הוא משתנה. גם אם הוא לא מוריד את הכיפה לגמרי, אבל הוא ודאי לא נראה כמו שהוא היה נראה קודם. ואז מגיעים אנשים מבוגרים, ואומרים, למה לנו להיכנס בכלל לצרה הזאת, ולמה בכלל להתחיל להתעסק עם הדברים האלה? אבל לזה הייתי משיב, גם כל אחד שנכנס, כל אחד, גם חילוני וגם דתי מודרני, או דתי לאומי, או גם אני הייתי שנה בצבא, כשהייתי צעיר, בגיל 19, גם אני השתניתי מן הסתם, כל אחד משתנה בצבא, אז יכול להיות שהקלקול הזה במרכאות הוא תהליך טבעי שצריך לקרות. זאת אומרת, אם צריך לשרת בצבא, אז התוצאה של זה, לתפיסתי, גם צריכה לקרות לכל אחד. אני לא יכול להתווכח איתך, אבל כל עוד זה לא ככה, אז אנשים ילחמו. זאת אומרת, אם היום יש מספר אנשים שהם כביכול בעלי הדעה במגזר, והם מביעים את העמדה המתנגדת, אז זה פשוט לא יהיה ככה. ואז הוויכוח הזה לא יתקדם לשום מקום. אנחנו נשארנו בדיוק באותה משבצת, בגלל הדבר הזה, שאנחנו פשוט עדיין שבויים בניסיון לשנות את המגזר, ואז המגזר לא רוצה להשתנות, והוא ממשיך להילחם. אם היו מקשיבים להצעתי, אני חושב שזאת לא עצה בכלל שלי, זאת עצה מאוד שמדברים עליה המון, אבל לא רוצים להקשיב לה, כי זה לא פוליטי, ולא מסתדר לאנשים עם האג'נדה שלהם. מה העצה שלך? זה פשוט לדבר עם האנשים בגובה העיניים, ולאפשר את מה שהאנשים שעוסקים בשביל לגייס גם את בני המגזר החרדי, והדבר הזה עובר בהסכמה בכל הרבנים, למעט, אמרת העדה החרדית, אז למעט העדה החרדית ולא למעט המגזר החרדי. יש המון במגזר החרדי שבעד גיוס, לאלה שזה מתאים, לאלה שרוצים, ודאי כשמדברים על מכסות, זה עובר את זה בהמון. אבל רוצים לנגח. אוקיי, אבל משהו צריך להשתנות בצבא, כאילו, על מה אתה מדבר? כאילו, על כאילו יחידות חרדיות שיהיו שונים לגמרי? אני לא יודע. עד כאן אני יודע. מכאן אני פשוט לא יודע מה קורה בצבא.
בשביל שזה ישתנה. אני יכול להגיד לך שמבחינת עולם הישיבות, אני מכיר גם הרבה ישיבות ובחורים מישיבות שהם ככה אומרים אצלנו. הם לא ישיבות רגילות, הם לא רציניות כמו איפה שאני עובד לצורך העניין. ישיבות יותר פושרות ששם גם... ישיבות יותר מה? פושרות. פושרות, אוקיי. מבחינת שעות הלימוד, מבחינת שמרשים לצאת לעבוד. ושם ברור שאתה יכול לקחת חבר'ה, לגייס אותם, וגם ירצו, וגם הרבנים שלהם ירצו. אבל משום מה לא מנהלים את השיח, אנחנו פה מדברים על זה. איך אפשר לנהל את השיח? זאת אומרת, אז מה מונע מזה לקרות? כמו שאנחנו יושבים ומדברים עכשיו, ומבינים אחד את השני, זה מה שפשוט לעשות. ואין לי ספק שהדבר הזה, הוא יקרה. השאלה אם אנחנו נזכה לראות את זה קורה, או שזה פשוט גם ידלג על הדור שלנו. כי זה יקרה. אני אמרתי משהו בפודקאסט, שאתה בא לפה כדי להסביר לנו. אמרתי שיש את הנושא הזה של דס תורה, כאילו שהרבנים אומרים ככה, אז המגזר הולך לכיוון הזה. זה נכון היום, כאילו, בדור הצעיר, כמו שהיה פעם, שמקשיבים לרבנים ככה? אני חושב שמקשיבים וזה קיים, אבל זה כבר, זאת אומרת, זה נראה אחרת. כמו שמה שהיה לפני 30 שנה השתנה היום, גם אם, בוא ניקח לצורך העניין שלפני 30 שנה אולי היו טלפונים סלולריים, אבל הם היו איזה משהו ענק כזה שוודאי לא כמו שזה נראה היום, ודברים משתנים. אז איך זה השתנה? תן לי... זה השתנה, מה שאמרת עכשיו לא רלוונטי להיום. זה לא שאתה אומר שטויות, זה פשוט לא רלוונטי. למה? איך? כי הרבנים מבינים שהמגזר הוא גדול, ויש כאלה שרוצים לעבוד. בוא נדבר רגע. כן, בוא נדבר על העבודה, זה באמת... כן, כן. אני לא אספר, כי אני לא רוצה סתם להגיד מספרים לא נכונים, אבל אין ספק שיש עשרות אם לא מאות קבוצות וואטסאפ של בחורי ישיבה עובדים. הדבר הזה הוא לא סוד. אפשר אפילו להכניס... בחורי ישיבה באיזה גילאים? מה זה בחורי ישיבה? בחורי ישיבה, המונח בחורי ישיבה זה מגיל 17 עד גיל 22, אבל זה גם יכול לזלוג לגיל... מה המונח יותר מבוגרים? יותר מבוגרים בדרך כלל הם נשואים, אבל כן, כמובן ש... איך קוראים להם? הם עדיין על אותו שם, אבל זה פחות, זה לא הרוב כבר. כשאתה רוצה לדבר על הרוב, אז הרוב זה בני הגיל הזה. זה הגיל המדובר. ויש לא מעט כאלה שעובדים, ולא מעט כאלה שרוצים לעבוד, וניקח למשל בשביעי לאוקטובר, אז קרה מה שקרה, ואז לקח איזה יום-יומיים, והכמויות שאני קיבלתי פניות להתנדב, לעזור לחיילים פה ולחיילים שם, כן. בחורי ישיבה, שהסכימו לנסוע בחינם לתוככי עזה, למרכזי כינוס של צה"ל, כן. עשרות, דברים ידועים. לתוך עזה? לאיפה שצה"ל נמצא, העיקר בשביל לתרום ולתת, איך אומרים, רק תיקח אותי ואני מסכים לעשות הכל. ממש הסכימו לסכן את החיים שלהם. אני חושב שזה אומר את הכל. וכשאתה שואל בנג'י על דעת תורה, זה לא סותר דעת תורה וגם לא בעד. העולם היום מתנהל. אני לא לפני שבחור שולח וואטסאפ או עונה לשיחת טלפון ומתקשר לרב לשאול אותו אם זה בסדר. אבל בוא נחזור למה שאמרתי עליך, כאילו, בפודקאסט, על החרדים. אמרתי שהיית בן, לא יודע מה, 17 או משהו, 18. שאלת אותי את השאלה אם אני חושב שכדאי לך להגיד בפומבי שיום אחד אתה רוצה לעבוד. זה הפריע לך כי חשבת אולי אתה תתחשב כסוג ב' אם אתה עובד. הדבר הזה עוד קיים? כאילו שאתה לא תלך וללמוד כל החיים, בכל או משהו. תחשב. אוקיי. אז בגלל שאני, מה שנקרא, מעריך אותך, אז אני אומר שמה שאמרת הוא נכון, כי אני לא זוכר את זה. אבל זה יכול להיות נכון בהחלט, כי ככה פעם הייתה התפיסה. ועכשיו, מבחינת עבודה. אין תפיסה כזאת. אתה יכול לצאת לעבוד בצורה חלקה. אבל אנחנו גם דיברנו בפודקאסט ההוא, וההבנה שלנו מתבססת על דברים שאנחנו קוראים, אני חושב שבנג'י מבין בזה קצת יותר ממני, אבל זה לא מפריע לי לדבר על זה. אבל מה שאני מבין זה ככה, כדי לעבוד באופן חוקי, אתה חייב לשרת בצבא, או לקבל פטור מהצבא,
ושכחלק מהפטור מחרדים להתגייס, הם בעצם מתחייבים לא לעבוד עד אחרי גיל 26. יש להם פטור עד 26, אם הם לומדים. פטור מהצבא, כן. אז הקבוצת וואטסאפ שלך, כשאתה... אז איך הם עובדים? איך הבני 17 עד 22 עובדים? אז דבר ראשון, הדבר הזה לא קיים מה שאמרת, כאילו מבחינת החוק הוא נכון, אבל הוא פשוט אין עליו שום אכיפה, וכל בחור ישיבה מתחיל יודע את זה. אוקיי. ואז אני יכול לעבוד, ואני יכול להראות לך עכשיו תלושי משכורת של בחורי ישיבה של 8 ו10 אלף שקל, והם בני 21. תלושים, זאת אומרת, משלמים מיסים. תלוש משכורת, משלמים מיסים מטעם המדינה. אבל הם גם רשומים בישיבה? הם גם רשומים בישיבה, והם גם במקביל לומדים בישיבה, והם גם מאוד רציניים, אבל הם מעוניינים לעבוד, הם בני אדם, הם בוחרים בלעבוד, בללמוד ולעבוד, זאת הבחירה שלהם. והם עובדים והם משלמים מיסים. אז בעצם החוק לא מונע מהם מלעבוד. החוק אוסר, אבל לחוק אין שיניים, כמו עוד כמה דברים בודדים במדינה. כן, בסדר. ותראה כמה המדינה שלנו לא חכמה בלשון המעטה, שבחודש האחרון הלכו ולקחים את הבחורי ישיבה שעובדים, הרי כולם יודעים חילקו עכשיו, המדינה אמרה שהיא חילקה 3,000 צווים לבחורי ישיבה, ואיזה בחורי ישיבה? שיש להם תלוש משכורת. עכשיו, זה רק מראה לך שיש המון בחורי ישיבה עם תלוש משכורת. וחוץ מזה, אתם טיפשים, במקום, תיקחו את אלה שאין להם תלוש משכורת, אלה שיש להם תלוש משכורת כבר עשו צעד, אז מה אתה אומר לי בעצם? אני בחור ישיבה, יש לי תלוש משכורת, אתה אומר לי, תעבוד בשחור. אל תשלם, אני משלם מיסים למדינה, והמדינה אומרת לי, בגלל שאתה משלם מיסים, עכשיו אני אתפוס אותך, ויקח אותך גם לצבא. ואז יהיה לי בעיות במגזר, כי צבא עדיין הוא לא כמו עבודה, ואז אני אומר, טוב, אז אני אהיה בשחור, ולא ישלם לך מיסים. אז 3,000 אנשים יעברו לעבוד בשחור. זה לא בעיה לעבוד בשחור היום. אז אוקיי, אם אני עושה רשימה של איך טעינו, אוקיי. יש כבר את הנושא הזה של הצבא, שאתה אומר שיש רצון גדול, לפחות, כאילו, אתה מדבר על העולם הליטאי, כישיבש, או בעצם אתה מדבר, מה שאתה אומר כולל גם את הספרדים, חלק מהחסידים. כולל את רוב המגזר החרדי, חסידים, ליטאים, ספרדים, בוודאי יש, הדברים גם מוכחים, זה לא דברים שאני חלמתי בלילה. הרי יש המון ישיבות שמקיימות שיתוף פעולה, גם עם הצבא, וודאי עם מקומות, עם מוסדות המדינה בנושאים האלה. וזה גם מה שהרבנים כעסו ואמרו, למה אתם מכריחים אותנו? תקיימו איתנו דיאלוג, תנו לנו לנהל את זה, כי אנחנו לא רוצים להיות חילונים, זה מלחמה שלכאורה לא תסתיים בקרוב. אני יודע את זה מהסיפורים, שהרב שך, זיכרונו לברכה, אמר, והוא זה שהקים בהתחלה את הגדוד החרדי, את נצח יהודה ואחריו, רבנים גם שהחזיקו את הדבר הזה. אי אפשר לומר שיש התנגדות כוללת בלי רצון לדבר, ותשים לב שהיום אנחנו כביכול חזרנו אחורה, 40 שנה אחורה, אנחנו לא רוצים לדבר בכלל. אני חושב שחלק מהדיבור, א', כאילו, יש לי לפחות הבנה שזה יותר חשוב למגזר הזה, הנושא של קלקול מהמגזר שלנו, בגדול. Right? אז אנחנו, הצבא צריכה ללכת לקראתכם. הם יצטרכו לבנות משהו אולי, שהמגזר החרדי ירגיש נוח שם, יהיו פחות נשים, יהיו פחות, כאילו, הקשות יהיה בדעת, הכל יהיה שונה. אבל פחות נשים, הקשות זה בסדר, אבל פחות נשים, זה בא... נכון, יש פשרה פה, נלך לקראתם. לא, אבל למה? אני אומר, אני אישה, או שאני בעד קידום נשים ופמיניזם, כאילו זכויות נשים, נמאס לי כבר, לא יודע, מאות שנים של קיפוח, אני רוצה שכל דבר שגבר עושה, שאישה יכולה לעשות, וזה אתה מדבר על נשים החרדיות? לא, אני מדבר על נשים בצבא. אוקיי, אז הם לא יהיו, בגדודים האלו, הם לא יהיו. זה קצת, אני יכול לראות איך זה פתיר. זה בעייתי, אבל אני ממש חושב שזה פתיר. עקרונית זה בעייתי, אבל אני רואה איך זה פתיר.
זה פתיר מאוד, אבל תיקח בחשבון שתוך שנה, מקסימום שנתיים, מאז שיתחיל פרויקט כזה, כבר יהיה מדריכים חרדים, וכבר יהיה מפקדים, והדור הזה ירים את עצמו לבד. אם רק נסכים כמו שאנחנו יושבים פה לדבר, פשוט נשב ונדבר. אז בוא נדבר קצת אתה מאוד מתסכל, אתה מאוד פרקטי עם פתרונות, זה מתסכל מאוד. בוא נדבר קצת על הטעויות שלנו מהפודקאסט הקודם. אחד, אמרנו אני חושב שאמרנו שהחרדים לא רוצים להיכנס, אתה אומר שכן רוצים, פשוט צריכים לדבר ולמצוא את הפתרון. אמרנו שיש אני רק רוצה לתת הערה קטנה, שכמובן לא כולם, אין ספק שיהיו כאלה שיזרקו עליך ביצים ולבן, ויצעקו גוואלד ויחסמו את הכביש. שמטעים, ביצים ולבן זה טוב. כן, אבל לא בשמשה של המכונית. אבל כן, אבל בסדר, קיצונים יש בכל מקום. דיברנו על דס תורה, אמרת שהגישה של העולם החרדי לנושא הזה של דס תורה, לא מה שהיה בדיוק. כאילו אנשים לא שעושים את כל מה שרוצים, אבל השתנה, נכון? בהחלט. בסדר. ואתה אומר שכל הנושא הזה, לפחות בעולם הליטאי שלך, שאתה כאילו סוג ב' אם אתה עובד, זה כבר לא קיים. אם אתה עובד, לא. זה לא קיים. אוקיי. צבא, כן. זה עדיין מאוד 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 מורכב. הסיפור הזה, אני לא אגיד סדין אדום, אבל זה מורכב בהחלט אם אתה הולך לצבא, או שאתה שולח את הילדים שלך לצבא, מאוד לא מיינסטרים. סדין אדום, אני אסביר רק למאזינים שלנו. המאזינים שלנו שומעים עברית עכשיו. כן, אבל סדין אדום, it's a red, זה כמו מה שמשתמשים ברודיו. I know you get it. בסדר. אז אתה אומר, כאילו, ילדה, בת 18, מחפשת חתן. היא לא תגיד, אני רוצה מישהו שילמד כל החיים? כאילו, זה רובם, או מה הם רוצות? כן, אנחנו שומעים שזה פוגע בשידוכביליטי של... אנחנו מדברים על עבודה? כן, עכשיו עבודה. זה... פשוט אין לי תשובה. כאילו, זה מאוד שונה. יש בנות היום שיגידו לך, אני רוצה בעל עובד. לא רוצה בכלל בעל אברך, אני רוצה שהוא יהיה בן תורה, ואני רוצה שהוא יהיה רציני, אבל שיעבוד, אני רוצה כסף, אני רוצה לחיות, אי אפשר לחיות היום ממלגה כזו או אחרת. יהיו בנות שיגידו שלא אכפת להם לשלב, יהיו כאלה שיגידו אני רוצה רק אחד שישב ילמד, יהיו כאלה שיגידו מה שיוצא אני מרוצה, כל אחד לפי תפיסת עולמו, אבל המיינסטרים הוא לא שולל עבודה. אז בואו נדבר קצת על העבודה, אוקיי? אתה לא למדת את כל הנושא, הליבה, נכון? כאילו את ה... לימודי ליבה. בחייך, נכון? נכון. The core subjects. אוקיי. אז איך זה משפיע על כאילו העבודה הפוטנציאלית של בן אדם חרדי? אז זה בהחלט שאלה טובה ומורכבת מאוד, כי זה ברור שזה משפיע. הרי אצלנו פה במדינה, אם אין לך תואר ראשון, והיום זה כבר שני, ולעיתים זה גם מעבר לזה, אתה לא יכול להתקבל לפה ולשם. אתה לצורך העניין מתאים להיות רופא, ואתה רוצה להיות רופא, אבל אם אתה נזכר בגיל 30 או בגיל 40, אז... זה ממש ממש קשה, כי... זה משהו שמאוד מפריע לי, לא שבגלל זה חשוב, אבל מילא שאין חרדים בצבא, ואני יכול להבין למה, אני לא מסכים, אבל אני יכול להבין את הטיעונים בצד השני, קלקול וכן הלאה. למה אין חרדים רופאים? הוא אומר לך עכשיו. לא, אז אני מקצין. תן לי לשאול את השאלה, בנג'י. מה השאלה? אל תסבך אותי עם התשובה. מה השאלה? לא, אבל זה באמת, גם מבחינה של הנשמה של הקהילה. איך יכול להיות שאין, יכול להיות שיש פה ושם, אבל במסות אין. זאת אומרת, האחוז מאוד מאוד... נמוך מאוד. אוקיי. בגלל הגיל. בגלל הגיל ובגלל הבירוקרטיה שהמדינה מערימה על התפקידים הבכירים. הרי ללכת להיות רופא היום פה במדינה, אתה צריך דבר ראשון להתקבל לבית ספר לרפואה, שזה פרויקט בפני עצמו. אלא אם כן, אתה יכול ללכת להתקבל ללמוד בסודן או בירדן או במקומות כאלה, שאנחנו פחות... בתימן. כן, פחות... אבל רוב הרופאים היום הם למדו ברוסיה או בסודן. זה בעצם...
הרופאים הערבים פה בארץ, רובם לא למדו בבית ספר לרפואה פה בארץ. זאת אומרת שהערבים נתקלים באותם הבעיות. לא בדיוק. אני חושב שכולם נתקלים באותם בעיות, רק ברגע שלמדת ליבה ויש לך אנגלית, מתמטיקה ברמה מאוד בסיסית וקלה, ואתה לא נשוי עם 3-4 ילדים, הרבה יותר קל לך בגיל 23 להתחיל, ואז בגיל 30-32 אתה כבר איכשהו מתחיל להרוויח ויכול לעשות את התפקיד שלך. אבל יש התקדמות בנושא הזה? לא יכול להיות התקדמות, לא יהיה התקדמות גם. לא, בלמידת ליבה. לא, אין התקדמות. למה? יש את הנושא של הממ"ח, אני מודה שאני לא כזה מבין בו. הממ"ח זה בעצם כמו שיש ממ"ד, שזה ממלכתי דתי, אז יש ממלכתי חרדי. כן. אני יודע שמלמדים שם ליבה, אבל אני לא יודע אם המגזר החרדי מקבל את זה או לא, זה משהו מאוד טרי כן, הממ"ח זה, כן, אני לא כזה יודע. יוזמה חדשה. כן, נכון, אני לא יודע, אבל נכון לעד זה אין שום התקדמות בנושא הזה, וגם לא נראה באופק שיהיה, כי עד שהמדינה לא תבין להכיר בלימודי קודש, לפחות כלימודי בגרות, גם אם לא כלימודי רפואה, אבל כלימודי בגרות, אז מאוד קשה להתחיל. בוא ניקח קצת אחורה. אוקיי. אז במגזר החרדי היום, אי אפשר להתקבל לתפקיד מסוים, כאילו כמהנדס, לא יודע, משהו מעניין, משהו ברמה, כי אין לכם את הלימודים, אין לכם את ההשכלה, נכון? אז זה שהם לא מקבלים את לימודי תלמוד כאותו דבר, כאילו, יש עניין בזה, אתם לא למדתם שום דבר שקשור. לא, זה שתי שאלות שונות. בנג'י, אתה מתאר את הבעיה, זאת אומרת שלא לומדים בגילאים הצעירים, כאילו בבית ספר יסודי או בבית ספר תיכון, לא לומדים דברים כמו פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, אנגלית. את הבסיס, כן. אוקיי. ומוישי, אתה בעצם אומר, אז פתרון אחד זה ללמוד אותם, אבל פתרון שני, כדי לאפשר לימודי המשך, זה לפחות לתת תעודת בגרות על סמך הדברים שכן לומדים, שזה גמרא והלכה ותנ"ך במידה מסוימת. ובנג'י, מה שאתה אומר, זה לא פותר את הבעיה האמיתית, שכדי להיות רופא אתה חייב לדעת ביולוגיה ומתמטיקה לא, אתה ודאי לא חייב לדעת את כל הדברים שלומדים בבגרות בתור רופא, מתמטיקה ורפואה, לא נראה לי שיש קשר ביניהם. לא, יש, בוודאי שיש. אוקיי. אז אם ככה, זה באמת יהיה בעיה, אבל אין ספק שאפשר להשלים את הדברים האלה בתואר, בלימודי התואר, ולא צריך לעשות את כל העיכובים האלה בלימודי הבגרות. לפי דעתי זה משהו שעוד יקרה. זאת אומרת, נניח יש לך אדם חרדי, שלמד בישיבות חרדיות, כאילו יסודי, תיכון, אחר כך בישיבה, בגיל 26 הוא רוצה להיות רופא. הוא צריך בעצם עכשיו להשלים בגרות, הוא צריך ללמוד נושאים שמקנים לו בגרות, שזה לא תלמוד בלבד, אז זה להשקיע חודשים רבים בללמוד אותם, לגשת לבגרות עם התיכוניסטים, ורק אז לגשת, להתקבל לתואר ראשון בלימודי רפואה, נכון? כן, וזה בלתי אפשרי, אנשים לא עושים את זה. זה מייאש. אתה כאילו לא נותן לי בכלל אפשרות לקום בבוקר ולחייך ולהגיד אני אלחם, אני אעשה. כי למשל לימודי סיעוד מפוצצים בחרדים, חרדיות מפוצצים, לימודי משפטים מפוצצים, הנדסת תוכנה, הייטק. למה? בגלל שזה תארים, זה דבר ראשון, מספיק תואר ראשון, בשביל להרוויח משכורת יפה. 2, אין משמרות של מתמחים של 26 שעות, שכחרדי, יש לך משפחה, יש לך ילדים, יש לך שבת, ברור שזה פיקוח נפש והכל מותר, אבל מאוד לא מותאם למציאות החיים שבה אתה חי, וכמובן שמתמחה מרוויח גרושים, לעומת 8 שנים שהוא השקיע בלימודים, וכאדם חרדי, אתה כבר בעל משפחה, 12,000 שקל כמתמחה, אשתך תחזיר אותך הביתה. אבל אתה מוצא שבמגזר שיש הרבה אנשים שהם בתפקידים, כאילו, לא רוצה, אני אגיד את זה מאוד גס, כאילו, שנמוכים כאלו, כאילו, שהם יכולים לעשות הרבה יותר בחיים שלהם, אם הם כבר עובדים, אם הם כבר לא לומדים כל הזמן, שפשוט נחסמו, כי אין להם הם לא למדו. בוודאי, אני בבריאות הנפש רואה, וכל אחד יכול לראות את זה. תסתכלו בפנקס העובדים הסוציאליים, כמה עובדים סוציאליים חרדים יש, ותגלו מאות ואלפים.
וכמה פסיכולוגים קליניים חרדים יש? בודדים, יש. בודדים, רובם אמריקאים, או רוסים, או חוזרים בתשובה, או כל מיני כאלה. חרדים, מיינסטרים קלאסי, מאוד מאוד נדיר. עובדים סוציאליים, וזה תפקידים מאוד דומים. למה המגזר החרדי לא הולך להיות פסיכולוג שמרוויח פי 2 ופי 3? למה? בגלל שדבר ראשון צריך תואר שני. גם בעובד סוציאלי, קליני צריך תואר שני, אבל התואר הוא הרבה יותר קל, הרבה יותר נגיש. כפסיכולוג יש לך לימודים יותר קשים, אין את זה במקומות נפרדים, היום מתחילים לעשות את זה, כן, אבל זה משהו שלוקח זמן, וכל האיטיות הזאת של המדינה כמדינה, המגזר החרדי... אבל זה לא בעיה של המדינה, אבל למישהו מספיק רוצה, הוא יעשה. זאת אומרת, אתה טיפה פותר, לפי דעתי, אנשים מהאחריות של עצמם. אוקיי, זה שהאישה תכעס, שהיא לא תכעס. לא צודק. למה אני לא צודק? הוא מדבר על בעיה עקרונית במגזר, שלא לומדים ליבה. רק שנייה. אז אם לא לומדים ליבה, זה לוקח מאמצים ענקיים בגיל... אבל אם כן, גם לתואר ראשון הזה, בלהיות עובד סוציאלי, נכון? אז הוא צריך בגרות ותואר ראשון. נכון? מה אישי? אז אני אגלה לכם משהו שאולי אתם לא יודעים. אין דבר כזה, אבל תנסה. בוא ננסה. אם אני היום כחרדי, אני בן 39, אני רוצה ללכת למכללה חרדית, ואני מתחיל מאלף ב', מה שנקרא מ-ABC, אני מתחיל מההתחלה לעשות לימודי בגרות. כמה זמן ייקח לי לעשות בגרות? אין לי מושג. 4 חודשים. אמרת שאתה יודע. 4 חודשים. אז אתה יודע, אבל כמעט. 3 חודשים. אוקיי. איך אני, פתאום המדינה, המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה הישראלית, מכירה, רק בגלל זה שאני חרדי, מכירה בזה שאני ב3 חודשים עושה, ואם הייתי חרדי בן 29, הייתי צריך מינימום שנה. למה? למה? זה בגלל הפרש בגיל? לא, במציאות כן, אבל למה בעצם יש את ההבדל הזה? למה? בגלל שהם מבינים שהאדם הסביר בן 30, כשתיתן לו בגרות של שנה, לא יבוא. אז הם אומרים, טוב, אז פה אני מוותר. אז בשביל מה כל היום לחיות בפיגור כל כך גדול? בוא נתקדם, בוא נבין את המטריה הזאת, ונפתור המון המון דברים. אם בגרות המל"ג ידע לפתור, שידע גם פה למצוא את הפתרונות. אני לא יודע, אין לי את הפתרונות לתת. זה לוקח שנה בגיל 29, כי זה החוק בעצם? בעיקרון בגרות בבית ספר עושים, אני חושב, 3 שנים, וברגע שאתה מגיע למכללה חרדית, בגלל שהם אומרים שהם עושים את זה אינטנסיבי, לא משנה שזה לא אינטנסיבי, זה 3 ימים בשבוע, אני חושב, או 4 ימים, 5 שעות, בסדר, זה קשה, אבל עדיין זה משהו שהוא ישים, ואם אתה בן 30, אז זה נקרא מכינה מקוצרת. אז בגיל 30 זה משתנה, וזה מקצרים את התוכנית. 3 חודשים, תוכנית של 3 חודשים. יש אינסנטיב, יש, מה המילה לאינסנטיב? יש תמריץ לחרדי, לחכות לגיל 30 לעשות את זה, ולא לעשות את זה. בוודאי, מי שבן 28 כבר יחכה. אוקיי, אבל... אתה אומר שיש מכשולים שהמדינה שמה שם, שלא מאפשרת למגזר להתקדם בכל האופציות האלו. אבל אני חוזר, כאילו, הבעיה היא במגזר, הבעיה העקרונית במגזר, שלא לומדים ליבה, נכון? אם היו לומדים ליבה, אז זה לא היה כל כך קשה, אם כבר 4 ילדים, אם כבר זה, כאילו, היו כבר בעולם נורמלי, כשהם בין 18, 20, 22, נכון? נכון. איך אפשר לא ללמוד ליבה? נכון, אוקיי. יש קצת התקדמות בנושא הזה, כמו שיש בעניין של הצבא, כפי שאתה אומר, בנושא של עבודה. יש התקדמות בכלל? לדעתי לא. למה? למעט הממ"ח שאמרנו קודם, שאני לא יודע מה זה. למה? אני יכול להגיד לך מה אמרו לי, אני באמת לא חקרתי את הנושא הזה ואני לא מבין בו. כן. אני יכול להגיד לך בעצם מה נאמר, מה רגילים לומר, אל תיקח את הילד, ובעצם כשאתה מלמד אותו ליבה, כביכול מגיל קטן, אתה פותח בפניו את האפשרות, ואל תפתח בפניו את האפשרות, תן לו את האפשרות הפשוטה, ללכת לישיבה, וללמוד תורה כל החיים שלו, שזה יהיה לו יותר המסלול הפשוט והברור. כן.
לא, זה מאוד היסטורי גם, כאילו, בוולוז'ין, כאילו, היו את ה... אני חושב שבעם ישראל, גם אם נוכל לקיים איזשהו דיון על צבא, על עבודה לא נוכל לקיים דיון, כי כל הרבנים ללא יוצא מן הכלל, תנאים, המוראים, כולם עבדו, אז מאוד קשה לקיים על זה דיון. אז בוא נדבר שנייה על ההשפעה, כאילו, זה שלא לומדים ליבה, זה שזה כל כך קשה לקבל תואר, כל כך קשה להתקבל לעבודה, שבאמת מרוויחים הרבה, אז בטח שזה משפיע על תנאי החיים של המגזר, נכון? כאילו, יש הרבה עוני אולי, או... כן ולא. השאלה שלך היא מאוד מורכבת, כי בוא נתחיל מזה שהמגזר הוא לא חי כמו כל המגזריות הישראלית. הוא מתנהל הרבה בתוך עצמו. הוא הרבה מתנהל אם אתה לצורך העניין הולך לקניון ויש שם מוכרת שהיא לא בהכרח יהודייה ואנשים רשתות שיכולות להיות רשתות בכלל לא ישראליות שייכות לחברות גדולות, שכמובן גם חרדים מסתובבים שם, זה לא מקום רק לאנשים מסוימים, אבל המגזר החרדי מבחינה כספית, אני לא מדדתי את זה ואני לא כלכלן, אבל מבחינה כספית הוא הרבה מסתגר בתוך עצמו, וקונה ומוכר לעצמו. הכסף שלו פחות יוצא, אבל אני אומר את זה ככלל, לא כפרט, כי ברור שמסתובבים בכל מקום. אז מסתפקים עם פחות כסף? זה אחד. ברור שמשפחה חרדית חיה בפחות באחוזים, זה ברור באופן מאוד ברור. גם הם פחות מוציאים, פחות בילויים, פחות יציאות, סופי שבוע נמצאים בבית, זה שבת, ההוצאות הן פחותות, וגם העיניים פחות גדולות, יש מודעות ליותר להסתפקות במועט, נושא של גשמיות, ערכיות, אנחנו פה בעולם הזה באופן זמני, אז יש המון אלמנטים שבאים ואומרים, לא לקחת את החיי ראווה הגדולים. אוקיי, אבל איך... בוא נגיד, המגזר הולך וגדל כל הזמן, נכון? יש המון ילדים, להרבה משפחות. אוקיי, ברוך השם. אז הדור הבא, איך הם יקנו דירות? איך הם בעצם... אתה מתכוון הדור הזה. זה כבר הדור הזה. אוקיי, הדור הזה. אנחנו בדור הקודם, אז אנחנו כבר בעצם בדור הזה. הדור הזה. אם רק האישה מרוויחה, או שניהם מרוויחים קצת, כאילו... איך זה עובד? אני אם יש לך 10 ילדים. אני אגיד בכל את מה שאני חושב. כן. בנג'י פשוט תזמין אותי לפודקאסט נוסף על זה לבד. אוקיי. כי זה נושא מעניין בפני עצמו, ואני לא בטוח שתקבל תשובה שלמה, כי אני לא בטוח שיש תשובה. בוא נתחיל מזה שגם אם אני לא חרדי, וגם אם למדתי ליבה, אז מה זה אומר שיש לי 2.5 מיליון שקל בשביל לקנות דירה בחיפה? זאת גם שאלה. דירות לא עולות היום קצת כסף בכלל. אני לא יודע אם אני ירוויח 30 ו-40 אלף שקל גם כרופא בכיר בבית חולים מוכר, זה לא אומר שאני עדיין יוכל. אני חושב שאפשר לצלול כאן לנושאים אחרים, ודווקא אני אזכיר נקודה אחת בעצם שיש במגזר החרדי מאוד רווח, יש דבר שנקרא ייעוץ משכנתאות, הדבר הזה הוא בכלל לא חרדי, אבל בתוך המגזר החרדי יש המון היכרות והבנה עם הנושא הזה, ועם היכרות נכונה, אפילו במשכנתה שלך אם יש לך, אני בטוח שתשב עם מישהו משלנו 10 דקות, יגלה לך איך אתה חוסך המון כסף, והדברים האלה היום מתפרסמים לאט יותר ויותר, ולכן החברות לייעוץ משכנתאות מאוד גדלות. הדבר הזה הוא קיים המון. אתה בעצם אומר, אתה לא יודע איך, אבל אנשים איכשהו מסתדרים ובדיוק זה מה שרציתי להגיד, אבל בסוף גם אנשים לא מסתדרים. אז כן, זה לא, אבל אני לא חושב שזה בגלל המגזר שלך, או הכיפה שלך, או דברים כאלה. אוקיי. האנשים אצלכם, כאילו, הם עובדות באחוזים יותר גבוהים, אני חושב, מהגברים, נכון? אני חושב באחוזים מאוד קטנים, אבל כן, עדיין זה קיים. זה מתאזן לאט. אבל זה עדיין קיים. ובוא ניקח, אתה, כאילו, דרך אגב, אני נזכרתי משהו עכשיו, תגיד לי אם זה נכון או לא. אני זוכר, כשאתה היית קטן, עלתה השאלה, או אתה העלית את השאלה לאבא שלך, האם אתה יכול ללמוד אנגלית? זה אתה?
אני לא זוכר. אני חושב שכן, אני חושב שכן. והתשובה הייתה לא. וואו, אבל למדתי אנגלית כילד. באמת? You speak English? What are we לא doing here? יודעת. לא, התשובה בסוף, התשובה הייתה שזה בסדר שתלמד עד לרמה שאתה יכול להכיר את מה שאתה קורא, בוא נגיד, באיזשהו מקום. זה נכון או לא? לא יודע מה היה, היום לא. זה לא נכון בכלל היום, זאת אומרת... כן. אני גם מכיר הרבה בחורי ישיבה שלומדים אנגלית, עושים קורסים היום באינטרנט. יש דווקא קורס חרדי שמאוד מצליח, איזה אמריקאי, חסיד אמריקאי, שעושה הרבה כסף על הבחורי ישיבה. שלא למדו ליבה. כן, הוא מלמד אנגלית ברמה בסיסית. ושאר לימודי הליבה הוא גם מלמד או רק אנגלית? רק אנגלית, אבל אני חושב שדווקא בוגרי ישיבות מתקשים בעיקר באנגלית, בשונה מהמתמטיקה, שהראש של הגמרא הוא... אני רוצה לגלוש לנושא כללי יותר, ולהגיד שני דברים. אחד, אני חושב שאחת מהטעויות הבסיסיות שעשו, שעשינו במדינת ישראל כשהיא קמה, הייתה ההפרדה למסלולי לימוד שונים. החרדים, הממלכתי דתי, החילוני והערבים, אני חושב שזה ארבעתם, אני לא חושב שפספסתי מישהו. זה שלומדים בנפרד, בבתי ספר נפרדים, שזה טעות יסוד מאוד מאוד עמוקה, שנשלם את המחיר שלה לנצח, עד שזה... מה אתה, לא הייתה ברירה. חרדים לא היו מוכנים לשבת איתנו, הם לא מוכנים ללמוד ליבה, זה נובע וגם, לא יודע, גם יהודים וערבים, וגם ממלכתי דתיים, כולם, לא מאשים מישהו, אני רק אומר היינו צריכים כולנו ללמוד ביחד, ילדים של כולם ללמוד כמה שעות ביחד, ואז להיפרד אחר הצהריים ללימודים פרטיים. אוקיי, אבל זה לא העולם החרדי. לא, אני לא אומר על החרדים, אני אומר על כולם. זה העולם הדתי, זה העולם החילוני, החילוני מוכן לשבת עם החרדים ללמוד. לא, אני לא ללמוד. מאשים מישהו, אני אומר, זה טעות יסוד. זה טעות יסוד, אבל זה אני אומר בסוגריים. זה היה בסוגריים, עכשיו אני סוגר סוגריים. אבל לי, אני רחוק מלהיות מושלם. לא כל כך רחוק, אבל רחוק מאוד מושלם. אבל אז יש דברים שאני צריך להיות כאילו עצוב על עצמי, אבל אני שם אותם בצד, זה לא נושא הפודקאסט. כשאני מסתכל על המגזר החרדי, ועל זה שהם לא משרתים בצבא, וזה שהם לא רופאים לצורך העניין, אבל זה שהם לא רופאים זה חשוב מאוד, אבל זה גם זה ביטוי מאוד ספציפי, באופן יותר כללי, שהם לא לומדים מדע בסיסי ומתמטיקה בסיסית, אבל בעיקר מדע בסיסית. זאת אומרת, אני בתפיסה שילד חרדי באמת לא מאמין, או אפילו יותר מילד, לא מאמין, כאילו מאמין שהעולם הוא באמת בין כמה אלפי שנה, שהוא כאילו לפי הספירה היהודית הדתית. אני לחלוטין לא מאמין שזה ספירה מדעית נכונה, היא ספירה דתית נכונה, היא לא ספירה מדעית נכונה, אבל אני חושב שבאופן כללי המגזר החרדי, אנשים, ילדים ומבוגרים, כן מאמינים באופן מילולי, שזה באמת המצב. אני טועה, קודם כל אני אשאל את השאלה. אני לא יודע. מה? לא, זה נושא שדיברנו קודם. אתה באופן אישי. אני באופן אישי גם. זה פעם ראשונה בחיים שאני חושב על השאלה הזאת, ברגע שעכשיו אתה מעלה את זה. החיים שלי מאוד מצומצמים לעיסוק שלי, ולעולם שבו אני חי. פשוט אין לי מושג. מבחינתי... פסיכולוגיה. אני לא מומחה בפסיכולוגיה, אני שומע הרבה פודקאסטים אחרים, שכן מדברים על זה, וממה שאני יודע, יש אזורים שונים, זה פן אחד של פסיכולוגיה, כן, זה לא הכל, אבל you call it evolutionary psychology, וכאילו פסיכולוגיה אבולוציונית, עכשיו אני כאילו מסביר בעברית, כאילו יש לנו מאזינים שרק יודעים עברית, ואני לא בטוח שזה נכון, אבל אולי כן, אולי מהפודקאסט הזה כן נקבל כמה. ויש כאילו, יש אזורים או חלקים שונים במוח, שהתפתחו בתקופות שונות של האבולוציה, זאת אומרת של ההיסטוריה מאוד מאוד רחוקה. עכשיו, ויש איזו חשיבות כשאתה בא להבין בן אדם, או להבין את הדחפים, את הדחפים שלו, אז יכול להיות שאחד בא ממשהו מאוד בסיסי, מאוד ישן לצורך העניין, ואחד ממשהו יותר
יותר חדה. זה לא חשוב הכרונולוגיה של ההיסטוריה, אבל כן חשוב כאילו מה יותר בסיסי לו, מה הוא יכול להתגבר עליו וכן הלאה. אז זה כן קשור גם לפסיכולוגיה, גם לתחום שלך. אני לא אומר שזה כאילו... אבל אני אענה לך בתחום שלי, כשמישהו שואל אותי את השאלה הזאת, אני תמיד אשאל אותו, מה מניע אותך לשאול את השאלה? זאת אומרת, למה אתה עסוק במה היה לפני, לא יודע כמה שנים? אני בקושי חושב על בוא נגיד, מאז שנולדתי, או כמה שנים קודם. אז התשובה שלי, זה כדי להבין את התורה, כדי להבין את מה אנחנו עושים פה, כדי להבין את מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז פשוט לשאול, אז פה זה דיון שאני חלש בו מאוד, אבל... לא יותר חלש ממני. אז אני יכול לעזור לך ביחד, למצוא אנשים שאולי יודעים לתת מענה. לא. אני לא יודע, אני יודע מבחינה פסיכולוגית, לדבר איתך מה מניע אותך, לשאול את השאלה ולחשוב בעצם מה כביכול עובר עליך בחיים היום או בכלל, שגורם לאדם לשאול ולקיים דיונים כאלה, כי בסוף האדם עסוק בכאן ובעכשיו שלו. אנחנו לא עסוקים, גם לא באתמול באיזשהו מקום. פעם חבר אמר לי שאוכל הוא לא קונה בכרטיס אשראי. כי הוא אומר לי, ב30 לחודש אני לא מעוניין לראות שבשני לחודש הייתי רעב. ואכלתי פה וקניתי את זה והייתי שמה. בעצם המוח שלנו לא באמת עסוק בפעם. ומי שעסוק בפעם, כנראה בכאן ובעכשיו שלו משהו מחובר לפעם. אבל אתה אומר, כאילו, אתה עושה עליי פענוח פסיכולוגיה, למה אני שואל, למה אני חושב על אבולוציה, ולמה אני שואל... כן, כי אחרת אין לי מה להגיב, אני פשוט אהיה בשקט. אוקיי, בסדר, לא, אז זה גם מתקשר לצבא, כי בכל זאת אני רוצה, למרות שאתה קל במרכאות, וגם חש שיש פתרונות, ורוצה שהם יקרו, אבל בכל זאת, כאילו, מה שמעציב אותי זה כאילו השלמות הפסיכולוגית, האמוציונלית, הרגשית של בן אדם, צר לי בשביל הילד החרדי שלא יכול להתגייס, או שלא יודע, לא נחשף לדברים שיכול להיות שהם עובדות, כאילו יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שכן, מאוד יכול להיות שכן, שלא מבין פיזיקה למשל, שלא יכול לחשב, לא יודע, את כוח המשיכה, אבל למה משהו נופל במהירות שהיא נופלת, ומסלול בליסטי של טיל או משהו כזה, כי הוא לא נחשף לזה, וכשהוא רואה, לא יודע, דינוזאור, אני יודע לך להגיד את זה במבטא בעברית בגלל הנכדים שלי, דינוזאור, אז אני לא יודע מה הוא חושב עליו, שזה פייק, שזה היה לפני כמה אלפי שנים, צר לי, זה חסם על החוויה השלמה, לא שלמישהו יש חוויה שלמה באמת, אבל זה עוד פחות שלמה. מה השאלה? זה לא שאלה, זה אמירה. אם אני מבין אבל... זה פרובוקציה. אבי, אבל אם אני מבין אותך, אני הייתי ממליץ לך לעשות איזשהו מסע של היכרות, כי אני חושב שדווקא כן תקבל תשובה על השאלה הספציפית הזאת. זאת לא שאלה, זאת תהייה. כי לצורך העניין אני יכול לספר לך חוויה אישית שלי, מה שנקרא, אני קורא לזה גיל ההתפתחות. יש גיל ההתבגרות, ואחרי זה ככה מגיע איזה גיל שאתה מתפתח בחיים, וככה גיל 25 פלוס כזה. ואם אתה לא חוקר את הדברים שאתה בעצם מתפתח בהם, אתה לוקה בחסר, וזה משהו שהאדם מרגיש. ואם באים ממקום מאוד פתוח בשביל לשמוע, יש אנשים שמתעניינים, יש לי חבר מאוד קרוב שמתעניין מאוד באסלאם, ולא ממקום, הוא ממש לא נגד האסלאם, הוא פשוט, הוא לומד, הוא מנסה להבין את התורה שלהם, את האמונה, בלי להיכנס לשהידים ולמחבלים ולכל הזה, הוא הרבה לפני, זה מעניין אותו כמקום. חבר חרדי. בחור ישיבה. כן. הוא בחור ישיבה, הוא סתם זה מסקרן אותו. אבל אני חושב שאפשר להתעניין במקום זאת אומרת, מה הילד החרדי מרוויח המון, בשונה ממה שאתה מציג. אתה גם מציג דברים שהם נכונים, זאת אומרת, זה לא שאלה ותשובה, זה פשוט
יש פה כמה צדדים למטבע, זה בעצם מה שאני בא לומר. אז אני מבין אותך נכון, אז ילד חרדי שכן גדל עם החסמים האלה, יש לו הזדמנות בהמשך השנים להתפתח לכיוונים שהוא רוצה. וגם הוא מתפתח לכיוונים אחרים שאתה אולי פחות מכיר. נכון. זה פשוט כיוונים שונים, העולם הוא גדול ורחב, אז כן. אז יש... אני רואה שיש לך סמארטפון. לא עלינו, כן. כמה זה נפוץ, כאילו... שלי ספציפית הוא של העבודה. תסביר. במגזר החרדי, יש לנו תפיסה שיש רק טלפונים כשרים, כביכול. כן, אז בעיקרון משתמשים בטלפונים כשרים. כולם משתמשים בטלפונים כשרים. זה דווקא אחד מהדברים שבנג'י ואני מקנים בעדה החרדית, שאין לילדים חשיפה לאינטרנט ולסמארטפונים, כמו שיש לילדים שלנו. אז אתה מוזמן, יש לי חבר שהוא דווקא לא חרדי, ויום אחד הוא הביע בפניי תסכול מאוד גדול, על דברים שקורים לו בחיים האישיים בתוך הבית בשעות הערב. ואז כזה, לא יודע, אמרתי לו בשלוף כזה, אולי תחשיך, יש אפליקציה כזאת למי שמכיר, להחשיך את המסך בשעות מסוימות, ואז הוא החשיך בשעות הערב שהוא בבית ביחד עם הבת זוג שלו והילדים שלו, אז הוא מחשיך את המסך. וראה איזה פלא, אחרי שבוע הוא מספר על חוויה אחרת בחיים, בזכות האפליקציה של החשכת המסך. אז זה כל אחד מוזמן ויכול לעשות, וגם אני ברמה האישית. אבל במגזר, כאילו, יש הרבה שיש להם סמארטפונים, ופשוט מחבים אותם, או לא יודע, או... יש הרבה, זה מילה עדינה, יש המון. עדיין לא כולם, עדיין הדבר הזה הוא מאוד, מאוד... מדברים נגדו במקומות מסוימים, בחברה שאני חי מאוד מדברים נגדו. גם אני אישית לא מתגאה בדיוק בגלל מה שאבי אמר, אני לא חושב שהדבר הזה הוא יקדם אותי לאנשהו, אבל כמו שאתה עובד ואתה צריך לתקשר עם אנשים, אז אנשים מתקשרים בטלפון, בוואטסאפ, במייל, בעוד דרכים נוספות, כל אחד בזה שלו, אז כן. ובוא נדבר שנייה על ישראליות, כאילו, במגזר, כאילו, הם גאים בזה שהם ישראלים, הם גאים במדינה, יש להם הזדהות עם הדבר הזה, כאילו, בגדול? אני חושב שבגדול כן, אני מכיר קבוצה שיגידו לך שהם מתביישים שהם פה, ומבחינתם הדגל זה איזשהו דבר שלילי וכדומה. אני חושב שרוב המגזר החרדי הוא... להגיד את המונח גאה, אני לא יודע, אבל הוא בהחלט שמח עם זה, ואוהב את זה, ומכבד את זה, ומחבק את זה, ונמצא בהחלט במקום הזה. למרות הכל ועם הכל. אתה באופן אישי, אתה בו, אם אפשר לשאול. מחבק, אוהב, שמח, מתגאה. אוהב גם לבקר במקומות אחרים, אבל כן. בוא נדבר קצת על היתרונות בלהיות בן אדם חרדי. כאילו, מה יש לכם שאין לנו? אז התחלת בלהגיד קצת, אז זה ממש פוגע. בוא נדבר הרבה על היתרונות. לא, מבחינת זמן, בוא נדבר קצת, כן, כן. לא יודע, אני חושב שיתרונות זה... תראה, זה עניין של איפה גדלת, בסוף אתה, איפה שגדלת שם אתה, ואני איפה שגדלתי שם אני. זה לא איזשהו נקודת בחירה גדולה, אבל בהחלט יש הרבה מאוד 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 עזרה הדדית, יש הרבה מאוד מקום של עשייה, קהילתיות, אפילו תיקח את הנושא הזה שאבי אמרת קודם על הסמארטפונים, אז גם אני בתוך הבית שלי, לא מאוד משתדל שהטלפון לא יגיע לבית בכלל, אלא אם כן צריך או משהו כזה, כי האמונה שלי שאני מגדל את הילדים שלי בחום ואהבה כמו פעם, ולא בהתעסקות בטלפון וכדומה. הילדים שלך, כאילו... בני כמה הם? מה הגילאים? מה כאילו... 16 וחצי עד שנה וחצי. אם היית יכול לבנות עולם אחר, היית רוצה שילמדו יותר על העולם, כאילו ללמוד ליבה? הבנות שלי לומדות ליבה ברמה הגבוהה ביותר, אז השאלה לא כל כך רלוונטית לגביי. אז הבנים, לא, דווקא אני שמח שהוא לא ילמד ליבה, אני חושב שכשהוא יגדל הוא יקבל את האפשרות לבחור. כן. כמו שהבנות שלי בעזרת השם יקבלו את האפשרות לבחור גם בדברים שלא יציעו להם במיינסטרים הרגיל.
במה הם יבחרו, זאת תהיה הבחירה שלהם. אני חושב שיש הבדל שאמרת בוא נדבר גם משהו טוב, אני חושב שיש משהו שלא התייחסנו אליו, וגם אם כן לא התייחסנו אליו הרבה, זה בעצם לימוד התורה, מה שנקרא נקי. בלי להיכנס עכשיו למי אתה ולמה אתה, יש אנשים שהם לא דתיים בכלל, שהם לומדים תורה. בסוף, לימוד תורה מלווה אותנו כבר אלפי שנים. כמעט אמרת מיליוני שנים. כי לפי היהדות אנחנו מסיימים זה צחוק על האבולוציה. וזה משהו שהוא כנראה מחזיק, וזה משהו שהוא תופס, וזה משהו שהוא גם מוכיח את עצמו גם היום ב-2024 עם כל הטרפת שקיימת בעולם, עדיין המוצר הזה הוא מוצר שתופס, ולכן זה משהו כשאתה רואה לצורך העניין בחור ישיבה, שהוא גם אם היום הוא במשבר, כמו שאמרנו, או לחילופין יצא לעבוד או הלך לצבא, או לא משנה מה יהיה, אם הוא בוגר ישיבה שישב ולמד, רואים הרבה שינוי לטובה. הדבר הזה הוא פשוט מוכיח את עצמו. כן. אני מעולם של בריאות הנפש, שחי המון סביב דיכאון, חרדה וטראומות בשנה האחרונה, רואה כשיש לנו לימוד תורה ברקע, משום מה, זה נותן לאנשים הרבה יותר כוח והרבה יותר יכולת, בלי להיכנס לא לסגנון של הבן אדם, ולא לנראות של הבן אדם, ולא להשכלה שלו ולמה הוא עושה. כן. לימוד תורה זה לימוד גמרא? כשאתה אומר לימוד תורה? כן, לימוד גמרא, אני מתכוון ללימוד הגמרא הוותיק. לא איזה משהו מסוים. כשאני לומד גמרא, וזה לא בכמות, לא מתקרב לכמות שאתה מדבר עליו, ואולי שצריך להיות. אבל כשאני לומד את זה, אני רואה בבירור שאפשר לקחת את זה בצורה סגורה, זאת אומרת להבין את זה בצורה, קודם כל אני יכול להבין ושמח לשמוע את מה שאתה אומר, שזה נותן את התמיכה, ואני בהחלט יכול להבין את זה, ומתחבר לזה מאוד. אבל שיש להם משהו סגור, שהם לא יכולים לשתף איתי, או עם אחרים, כי הם לומדים את זה בצורה סגורה, שמחזקת את הדעות שלהם עצמם. זאת אומרת, שרק החרדים בעצם מייצגים את התורה האמיתית, או את העם האמיתי, או את מה שהיהודים צריכים להיות, וזה עצוב לי, למרות זה עצוב לי על המגזר, למרות שאתה אתה אישית מאוד לא מייצג את זה, מה שמתסכל אותי. אני ממש לא מסכים עם שום דבר שאמרת, חוץ מזה שכשאתה לומד אתה מרגיש את זה גם, אני לא חושב שבכלל יש את המקום הזה שהצבעת. כנראה שזאת כאילו שעליונות. לגמרי, אני אקח את זה עוד פעם למקום שאני שואל את עצמי, למה אתה אומר את המשפטים האלה ולא יותר, כי זה פשוט לא ככה. בכלל, אני לא פוגש את זה בשום מקום. אני מזמין אותך לכל הסביבה שאני מסתובב איתה, ותראה כמה אתה תהיה מקובל בשתי דקות, על כל המשמעות. אם אני נכנס למקום חרדי, אז לא רואים אותי, או אם אני חילוני, אז אולי בטח, כפחות. כאילו, אנחנו לא רואים את חרדים כפחות. פחות יהודי, פחות דתי, לא יודע מה. אתם כן רואים אותנו כפחות. אני מוכן לענות בתנאי שתקבל. אני מקבל. לא. טוב לדעת. פשוט לא. הדבר, זה כמו שאני אגיד לך שלי בחשבון הבנק יש 1,000 שקל ולך יש 2,000 שקל. אז למי יש יותר? בלי לימודי ליבה אני כבר יודע. כי זה משהו שהוא מתמטי פשוט. כן. אז אתה יכול לשאול מי יותר לומד, אני או אתה, או פלוני או אלמוני, התשובה היא תהיה פשוטה. אבל להגיד שאתה פחות בראייה שלך. בראייה, כבן אדם, או פשוט לא. שאלה אישית. איך, אני מכיר את הבית שבה אתה גדלת. היטב, הייתי שם הרבה. אמת. והיו הרבה ויכוחים. האמת היא, דיברנו הרבה. איך הבית שלך שונה מהבית של אבא שלך, ולמה? כאילו, איך שאתה מגדל את הילדים? אני אענה לך קצר, אם תרצה אני גם יכול להרחיב, אבל ממש בשתי משפטים. מבחינת הנראות, אני מאוד דומה לאיך שגדלתי, ממש כמעט אחד לאחד. מבחינת השיח, הרבה יותר דומה לבית שלך, לבית שאתה מגדל.
כי אנחנו שנינו גדלים באותה מדינה. אתה בעצם מייצג פה בשינוי הזה את העולם החרדי, שיש את כאילו זה הרבה פחות סגור? כשאתה שואל אותי שאלה אישית, אני מייצג את עצמי. כשאנחנו מדברים, אני מנסה לתאר את המגזר כמו שאני רואה אותו. אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה גם שוב פעם, אז זה פרובוקטיבי בכוונה, אבל כשהחרדים במרכאות, אני מסמן פה מרכאות באוויר, כשהחרדים באים ובגלל הצווי גיוס והמהלך על הגיוס, אני חוזר לזה, הם חוסמים את כביש 4 כאילו בצומת גאה. וזה גורם לפקקים של 2-3, שאנשים שהילדים שהם כן בצבא עכשיו, לפעמים בתוך עזה. וכאילו הנה החרדים שלא משרתים ומסרבים לשרת, עוד סוגרים לנו את הכבישים במחאה על עצם זה שהתגייסו. איך זה נראה לך הדבר הזה? זה נראה לי בדיוק כמו שאני רואה בני הציונות הדתית שזורקים בלוקים על שוטרים וחיילי מג"ב שבאים לפנות אותם ממאחז. אתה מדבר על קבוצה מסוימת שאנחנו מוקיעים אותם לא פחות ממך ואולי יותר, כי אתה גר ברעננה, ולנו הם חוסמים את הצומת הקרובה לבית. אז בבקשה, אם אתה יכול לעשות משהו בזה, אנחנו מוכנים להשתתף יותר. מה שכן. משה, אנחנו באמת בני דודים, כי רציתי להגיד בדיוק אותו דבר. כאילו, הם קבוצה מתוך עולם של חרדים. בסדר, אני קיבלתי תשובה. אני שואל שאלה. אם תעשה הפגנה נגדם, יבואו יותר חרדים מכל ציבור אחר. כי אותנו הם ממש 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 משגעים ומפריעים והכל. אבל אתם רואים את העיוות בזה גם כן? לא רואים שום דבר אחר, אין מה לראות. בוא נדבר קצת על העתיד, כאילו, איך אתה רואה עוד 20 שנה, 25 שנה, כאילו, מה יקרה? מה השינויים שנראה במגזר? אני מקווה שכמו שאנחנו מדברים, עוד אנשים ידברו, ואולי אנשים שיכולים להשפיע, וליצור חיבורים נכונים, כי אולי ללמוד באותו בית ספר לא נלמד, אבל לפחות כשנסיים בית ספר, או מעבר לזה, נוכל לייצר שיתופי פעולה לטובת כולנו, כי אנחנו כולנו נהיה פה, או הילדים שלנו, אבל יש לנו בהחלט עניין להמשיך את הדבר הזה, אז נראה לי בהחלט יהיה מבורך, כן. שנהיה, כולנו יכולים לתרום וכולנו תורמים. אני גם מקווה שיהיו כאלה אנשים, אני רק מקווה שהם לא יתחילו פודקאסטים ויהיה להם השפעה יותר מאיתנו. בטח שלא. תחרות לא צריכים. כאילו אני אוהב תחרות, אבל במקומות אחרים. אני מוכן גם לבוא אליהם, אם זה הבעיה. לא, תישאר איתנו. מוישי, אני רוצה להודות לך, באמת, למדנו הרבה. למדנו הרבה, ותודה רבה שבאת, ושנתת, אתה בן אדם עסוק מאוד. גם עבודת קודש, כן. תודה שהזמנתם, בגילאים טווח מאוד גדול של 1.5 ו-16.5, זה טווח מאתגר. זה העבודה אחת שלי, כן. אז באמת תודה רבה, וטוב לראות אותך. כן, נתראה בשמחות, נכון? כן, אם יזמינו אותי. וידברו איתך שם. אוקיי. תודה, מוישי. תודה. Okay, and we're back. I didn't want to do a full and we're back because there's already been 2 in this episode. Yeah. Well, actually, one of them was in Hebrew. So now we're at the English part of the podcast. Benji, you and I are sitting here the day after that we spoke to Moishi, cousin Moishi, your cousin, my wife's cousin. Yeah. So first of all, let's summarize what he said in English for those of our listeners who skipped the Hebrew or didn't get all of it. The koteret, go back to Hebrew, the headline here would be that the world has changed. There's a lot more nuance. The Haredi world is big. It's not monolithic in any way. Not monolithic in any way. Basically, the approach to work, the general consensus isn't there anymore that you're like class B or that you're somehow lesser than if you're a working man. Right. In fact, Moishi's schedule was much tighter than ours yesterday when we recorded. He can only come after work. And he's doing God's work. We love him. Well, let's talk about what he does. He's essentially in charge of social work or psychological
support work without maybe being an actual licensed psychologist, which he talks about in the episode. He works in a yeshiva. For a school system. Right. He works in a yeshiva helping guys who are yeshiva bachrim. He's also working in this organization that provides mental health counseling to lots of people, lots of Haredim, and he's incredibly involved in that world, and it's his passion. So he spoke about that Haredim in fact do work, and in fact there is no enforcement of because we spoke about in the previous episode and in this one too, that theoretically if you don't go to the army, you're not allowed to. If you get a p'tur, if you get exempted from army service, then you're not allowed to work until you're 26 years old. If you're learning. If you're exempted because you're learning Torah, then you. Right. But what he said, in fact, is that people work right away and they pay taxes right away. In other words, it's totally legal working, not black market working. They get a what you call in Hebrew a tlush maskaret, right? They get their W-2 or whatever, W-9, which is it? Who knows? I don't know. And so it's totally above board paying taxes, and it's a significant part of the Haredi economy and therefore of Israel's economy. Right. While they're still listed as being in yeshiva, and some of them still learning in yeshiva. I think that's a good thing, right? I think that's a good thing. I think that we don't need to, cut off our noses to spite our faces or shoot ourselves in the foot by having them not be in the army and not being part of the economy. I agree with you. So that was kind of good to hear that they're in fact working. Right. He said the biggest issue for the community really is the fact that they don't learn any secular education. He sees no end in sight to that. It kind of just limits them in terms of what they're able to accomplish. He blamed the state some for the fact that it doesn't happen, meaning he thinks the state should really make it a lot easier for people to get their degrees, even though they don't have any background in a particular subject. Right. So what he said I asked him, it's bad enough that there's no or very few Haredim in the army, but why are there no Haredi doctors? And he said he agrees that that's a sad thing for the community. So it's something that they could contribute, to Israeli society through. But he said the reason is because it's because they don't learn these other subjects at the normal pace or at the same pace as non-Haredi Israelis do. They don't learn it in high school, and then they don't go to so therefore they can't go to college because they don't have a bagrut, right? They don't have a high school diploma. Then for them to catch up, and often they're already married with kids. For them to catch up by going to some course that might take a year, I forgot exactly how much time he said, but it takes a significant amount of time, and it's just not practical for them to do it. So they can never get into medical school or become a licensed psychologist, let alone a psychiatrist, or become or even other careers. It's too late. They get at age 30. There's a shortened program for them to catch up on these topics, but by then it's too late. And so he wishes that shorter program would come into effect earlier. And then you might see more Haredim in professions in Israel, which you don't see today. Right. But let's get to the meat of the matter, which is the army. And I have to say that what he said was that there is a lot of openness. He said, "What's the problem?" He said, "Kids that I talk to, and he deals with kids all the time, army age kids, they want to go to the army." We asked him how was the community that he lives in, that he deals with, how were they affected by October 7th? He said exactly the same way as you were. Said there are kids who are, high school age kids who are afraid because of the air raid sirens. Haredim were, of course, unfortunately, some of the victims of October 7th were Haredim, although not soldiers. I don't know if there were any Haredi soldiers. There's very few in general, and so I don't know how many of them were killed on October 7th or thereafter. Very few, probably. But it's more from the air raid sirens that there have been, et cetera. They're affected, and they're very sympathetic. They feel very much part of this particular conflict, and overwhelmingly, or maybe not overwhelmingly, but to a much greater extent, he said, than I think, they are connected to the state and feel the same things that I feel. And in fact, a lot of what he said in the podcast was, Avi, when you ask me this question, I'm asking myself, why are you asking me this question? That's how much he didn't understand the way I was thinking about Haredim. And that to me was a big takeaway from this podcast, is that there's a lot, and I think I mentioned that last time, there's a lot of assumptions that I make, I'll speak for myself, that I make about the Haredi community that really say more about me than they do about the Haredim themselves. There's a lot I don't know, and I'm making assumptions, and I think it's not just me. I think that it's kind of all of Israel
is making assumptions about one another, and that's why it's so important to talk to someone. And that was great, I think. But I've gone on for a while, Benji. Yeah, you have. I mean, what do you think? It's a soliloquy. Yeah, no, but well, my takeaway with the Army was that there is a real strong desire to participate. There's a desire to join the Army, but it's not happening. And one of the big reasons it doesn't happen is because the perception in their world is that you are mikukal. You get you lose your religion in the Army, or you lose some of their religion in the Army, and they're not willing to give up on their religious lives or on the religious lives of their children. And so that was really the crux of it. I think that, But he said they are willing to. They are willing to serve in the Army. No, you didn't misunderstand him. I did misunderstand. You completely. Why aren't they joining the Army? No, he said, what he said is that there's a large number. This is what I want to. There's some, but in large numbers, they're not going to join the Army because the perception is that it will destroy you religiously. And they're not willing to take that chance. But he said there are solutions to that. He said there are solutions. Once it starts, then commanders in the Army will be Haredi, and they'll be able to adapt the Army more and more to accept more and more. There'll be like a positive snowball effect. Yeah. I asked him, for example, specifically about, female fitness instructors who train. My son is in a Hesder program, so he learns in yeshiva and also serves in the Army. As part of that program, it's a total of 5 years with 1 year and 8 months in the Army. Your son was in a straight ahead Army service, right? Which is a longer Army service, but shorter time overall. But so 2 years and 8 months in the Army. Yeah, that's all been extended now because of the war. But so speaking of my son, but with a bunch of other, he's with the people from his yeshiva and other yeshivot. Their fitness instructor is a girl, is a young lady, a young soldier who is probably in exercise clothes and teaching them, running them around and teaching them or taking them through the exercises. That's not easy for my son's yeshiva crowd or cohort. I can only imagine how inappropriate that would be for Haredim, how they would not accept that. But what she said was, we'll fix it. So in the beginning, there'll be maybe a man or maybe a woman who is Haredi herself or at least sensitive or wears a skirt or dresses in a way that is acceptable. And then people will find solutions. So that to me was actually positive. He said that if it weren't for politicians using it as political capital in fights about other things, funding and other things, this would happen. And we would find solutions by talking to each other. Right. But I want to, as you can see, I'm talking a lot about this because I want to get to something that bothers me. Okay. Because even after all and it was good to talk to him, and I think that talking to each other is the only way that any of these problems will be solved, this one included. But speaking to him after the podcast, off the air, it became clear that the only people that he's thinking would join the Army from the Haredi community are people who are not learning seriously. And that follows to what you were saying about the fear of losing religion and certainly of losing their Talmidei Chacham, the ones who are really learning. Okay. We're taking it seriously. I didn't hear him say that. Right. This was actually off the air, so to speak, as I was walking him out. And that, so to me, there's a fundamental problem. So he's saying that there's people who are seriously learning, the boys who are seriously learning, they will never join the Army. And to me, that's a big problem because I don't think the Army is a compromise. I think I wish no country would need an army, but in a country that does need an army, and certainly ours does, the only way to live a full life and a full religious life is to serve in the Army or do some kind of national service. Doesn't have to be exactly the Army, right? But some kind of real substantial national service because other people are doing it. And if you don't do it, there's something dishonest about your life, and that's it's a problem. I feel sorry for the people who in those communities who don't do it, and the individuals in the communities that don't do it. And I feel sorry for the rest of the country because it's something that obviously creates friction. Why should my son be in the Army and your son shouldn't? Now, and the reason is because they're learning Gemara, they're learning Torah, essentially Gemara. Now, I get it. In other words, for me, it's okay. He looks at it as something that learning Torah needs to be kept
it needs to be supported, and needs to be kept, in a very special place of its own, and continued at the highest possible level. And there's a real problem that I understand from his side, because, or from that point of view, which is that you can be a great physicist and serve in the army as a physicist, and then go on to be a great physicist. You could be a chemist and develop, explosives, and then become a chemist. You could be a doctor, want to learn medicine, and be a paramedic in the army, and then be a doctor in the army, and then be a doctor. You can't be a Talmudist. Right, you can't be a Talmud. There's no function for learning Gemara in the army, and so that's not fair in quotes. In other words, other experts, I'm willing to let them focus on their expertise in the army and go on to become experts. But a Talmud Chacham, I'm not, because there's no practical application of the army doesn't need people learning Gemara in the army. Right? Well, you can imagine if there is some sort of solution down the road where there are fully kosher Haredi units, kosher as they perceive it. Yeah. There will be roles of Malamdim. There will be time set aside for learning, and they will be giving shiur. So there can be that. Okay. Maybe. I think overall, that's like a clash of viewpoints here, meaning from the Haredi perspective, the ultimate is maintaining their religious fidelity, maintaining their religious purity, and that very much trumps whatever national service is very high on our list of things that are important in the world. And on our side, we weigh that a lot higher. I agree that that's where the conflict or the difference of opinion is, or the disagreement is, and or the difference in philosophy. But I think there is a practical solution, which is starting it going with the people who the Haredi community are willing to let join the army, and that we're willing to accept. And from there, once it gets going, people will find a way to I left to make it work. I left, also to fight with about a lot it. of hope. Yeah. All right, so thank you for listening. תודה רבה שהקשבתם. נעבור שוב לעברית. כן, באמת, תודה. And we'll see, based on listener feedback, if we do maybe some more episodes in Hebrew or not. We'd love to hear from you. We'll see. All right, thanks a lot. Bye-bye. Bye.